So yes, today we are going to start with the introduction to polymer chemistry. See, polymer chemistry is a branch of chemistry which deals with all the polymers. Now, who are polymers? Poly, many, merged unit. Many single units have been linked together to form a high macromolecular substance. पॉलिमर म्हणजे फक्त प्लास्टिक नसते. पॉलिमर जे असा कोणताही सबस्टन्स ज्यामध्ये खूप सारे मोनोमर्स लिंक झालेत आणि एक मॅक्रोमॉलिक्युलर सबस्टन्स काय झालेला आहे तर फॉर्म झालेला आहे. ठीक. सो इथं बघा, क्लासिफाय द फॉलोइंग मटेरियल एज बायोडिग्रेडेबल अँड नॉन बायोडिग्रेडेबल असं विचारलंय. थर्मोकॉल जो आहे हा नॉन बायोडिग्रेडेबल मध्ये येते. ग्लास नॉन बायोडिग्रेडेबल. वुड degradable. Cotton clothes degradable. Biodegradable. Paper bags biodegradable. Polythene bags non-biodegradable. Nylon ropes non-biodegradable. Fruit peels biodegradable. Okay. Now give examples of man-made material which we use in our everyday life. Every kind of plastic we use. Every kind of plastic, rubber, kind of furnitures, जिथं सिंथेटिकली जे माणसानं बनवलेलं आहे हे सगळे मॅनमेड मटेरियल्स. विच मटेरियल इज युज्ड इन अ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ टॉयज अँड कोम्स? प्लास्टिक. राईट अन एक्झाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर्टिकल्स. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक असे प्लास्टिक ज्याला रिहीट, रिमोल्ड, रिशेप करू शकत नाही. टायर बॅकलाइटचं बनलेलं असतं. लिस्ट व्हेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. ठीक आहे. आता बघा, टुडे the overall development in polymer science and technology has enriched the human life. The world would be totally different. आज आपण पॉलिमर आपल्या लाईफ मधून काढून टाकले तर आपण आहे ती लाईफ जगू शकत नाही. सगळीकडे पॉलिमर आहे, सगळीकडे प्लास्टिक आहे, सगळीकडे काही ना काहीतरी आहे की जे पॉलिमर आहे आणि ज्याच्या बगैर आपण आता लाईफ म्हणजे लक्झुरियस नाही, ठीकठाक लाईफ जगू शकतो. लक्झुरियस लाईफ पाहिजे तर नाही आहे, कुठं ना कुठं तुम्हाला प्लास्टिक हे काहीतरी बटन सगळं असणार आहे. सो द वर्ल्ड वुड बी टोटली डिफरंट प्लेस विदाउट पॉलिमर सच एज आर्टिफिशियल फायबर्स, plastics and elastomers. From the throwaway candy wrapper to the artificial heart pacemaker, polymer touches our life as no other class touches our life. So in short, we are living in the world of what? Polymers. In short, आपण कुठे राहतोय? पॉलिमर्सच्या वर्ल्ड मध्ये. So polymer chemistry emerged as a separate branch of chemistry during last several decades due to the voluminous knowledge. म्हणजे बिल्ट त्यामध्ये खूप जास्त झालं, खूप सारे वेगवेगळे एलिमेंट वेगवेगळे सबस्टन्सेस डिस्कवर झाले, त्यांचं युजेस, त्यांचं प्रॉपर्टीज हे सगळं डिस्कस करण्याचं. So knowledge built up in the field and the ever increasing application in our everyday life. So chemically polymers कसे आहेत? Complex, giant, huge macromolecules made from repeating unit. सिंगल युनिट जो असतो, एखादा पॉलिमर जो बनतो एका सिंगल युनिट पासून बनतो, त्या सिंगल युनिटला मोनोमर म्हणतो. काय म्हणतो? मग 2 मोनोमर कंबाईन झाले डायमर, 3 मोनोमर कंबाईन झाले ट्रायमर, 4 मोनोमर कंबाईन झाले टेट्रामर, असे खूप सारे मोनोमर कंबाईन झाले तर पॉलिमर. So made from repeating units which are derived from the small molecules called as monomers. So the term polymer originates from the Greek word poly means many and mer means part or unit. So interlinking of many unit constitutes of polymer. मी तुम्हाला पहिलाच म्हणतो, खूप सारे मोनोमर इंटरलिंक होतात आणि लार्ज मॅक्रोमॉलिक्युलर सबस्टन्स बनतो. So polymers are high macromolecular high molecular mass macromolecules ranging from 10⁻³ to 10⁻⁷ unified mass. आपल्याला both inorganic and as well as organic polymers are known. In this chapter we will study some aspects of what? Organic polymers.
CH बॉन्ड असणार आहे. यू हॅव लर्न इन द चॅप्टर 14 कार्बोहायड्रेट्स प्रोटीन्स, हे पण पॉलिमर्सच आहेत ऍक्च्युली. कार्बोहायड्रेट्स सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लुकोज. ऍक्च्युली ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज हे मोनोशक्राइड्स, डायशक्राइड्स, ट्रायशक्राइड्स, टेट्राशक्राइड्स असे असतात. So carbohydrate, proteins and nucleic acids, which are important organic biopolymers playing an important crucial role in the living world. So in this chapter, we will consider mainly man-made organic polymers with reference to aspects such as type, preparation and application. The सगळ्यात पहिला क्लासिफिकेशन. कशाचं क्लासिफिकेशन? तर आपण पॉलिमरचं क्लासिफिकेशन करणार आहे बेस्ड ऑन व्हेरियस ऍस्पेक्ट्स. बेस्ड ऑन व्हेरियस ऍस्पेक्ट्स. त्या व्हेरियस ऍस्पेक्ट्स मधला सगळ्यात पहिला आहे बेस्ड ऑन सोर्स. सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स मध्ये सगळ्यात पहिला आपण कोणता डिस्कस करणार आहे तर बेस्ड ऑन सोर्स. म्हणजे त्याला तुम्ही ऑब्टेन कुठून केलाय? काय कुठून केलाय? काय कुठून केलाय? सो बेस्ड ऑन सोर्स जर तुम्ही बघितला तर बेस्ड ऑन सोर्स मध्ये पहिला आहे नॅचरल पॉलिमर्स. कसले पॉलिमर्स? कसले पॉलिमर्स? नॅचरल पॉलिमर्स. सेकंड आहे मॅन मेड पॉलिमर्स. थर्ड आहे मॅन मेड म्हणजे सिंथेटिक पॉलिमर्स. काय मॅन मेड म्हणजे कसले पॉलिमर्स? सिंथेटिक पॉलिमर्स. आणि नेक्स्ट आहे सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स. कसले पॉलिमर्स? सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स. नावावरनं समज बेस्ड ऑन सोर्स. नॅचरल पॉलिमर्स म्हणजे जे नेचरमध्ये ऑब्टेंड आहेत, अवेलेबल आहे. मग त्यामध्ये दोन प्रकार आहेत, ऍनिमल बेस्ड आणि प्लांट बेस्ड सोर्सेस. एक ऍनिमल बेस्ड सोर्स असतो आणि एक काय असतो तर प्लांट बेस्ड सोर्स असतो. एक ऍनिमल बेस्ड सोर्स असतो आणि एक काय असतो तर प्लांट बेस्ड. सिंथेटिक मध्ये जेवढे काय आपण ह्युमन बिंग बनवतो मग त्यात कोण आहे? पॉलिइथिन आहे, पॉलिव्हिनिल क्लोराइड आहे, पीव्हीसी पाईप्स आहेत, नायलॉन 6 आहे, नायलॉन 66 आहे, पॉलिइथिलीन. आपण जेवढे आता ह्यामध्ये प्रिपरेशन बघणार आहेत ना पॉलिमर केमिस्ट्रीमध्ये, हे सगळे सिंथेटिक पॉलिमर्स. सेमी सिंथेटिक पॉलिमर म्हणजे काय? ऍक्च्युली नॅचरलीच त्याला ऑब्टेन केलंय पण त्यामध्ये केमिकल ट्रीटमेंट केलेली आहे त्याची स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी, त्याची ड्युरेबिलिटी वाढवण्यासाठी, त्याचं कलर चेंज करण्यासाठी. ओके. सो कसं आहे तर सेल्युलोज ऍसिटेट रेयॉन, त्यानंतर ना विस्कस रेयॉन. हे कसे आहे? नॅचरली सेल्युलोज किंवा स्टार्चला काय केलेलं आहे तर केमिकल ट्रीटमेंट दिलेली आहे. काय दिलेले आहे? केमिकल ट्रीटमेंट. आणि रिजनरेट केलेलं आहे त्याची ड्युरेबिलिटी वाढवण्यासाठी, त्याची स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी, त्याची दिसायला चांगलं दिसण्यासाठी, एनहान्सिंग इट्स ॲबिलिटी. समजते काय सांगते? ठीक आहे. सो इथं बघा सगळ्यात पहिला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और काय आहे तर ओरिजिन. So on the basis of source or origin, polymers are divided into 3 categories. Natural, synthetic आणि काय आहे तर semi-synthetic. So natural polymer, the polymer obtained from natural sources. Polymer जे कुठून obtain केलेला आहे? Natural sources are said to be natural polymer.
and they are further divided as what? Plant based polymers and animal based polymers. कसले polymers? Plant based and animal. These are obtained from plant. Plant based polymers obtained from plants. For example, cotton and linen are obtained from cotton plants and flex plant respectively. Natural rubber, vulcanized rubber आपण वापरतो पण natural rubber, latex plant. Natural rubber is another example of natural polymer which is manufactured from the latex obtained from the bark of the rubber tree. ठीक है? Next, animal polymer. These are derived from animal sources. Hair of goat, sheep. Wool is obtained from the hair of the sheep. Silk is obtained from the silkworm. Silk कोणापासून obtain केलं? Silk कोणापासून obtain केलं? Silk. मग next, synthetic polymers. हे man-made, totally man-made polymers आहेत. काय totally? Human being ने बनवलेले. कोणी बनवलेले? Human being. मग काय आहे? These are the man-made polymers. These polymers are artificially prepared by polymerization of one monomer or copolymerization of two or more monomers. Nylon, terylene, neoprene are synthetic polymers. आपण ह्याच्यामध्ये जेवढे काही बघणार आहे ते सगळे synthetic polymers. Okay? These are further divided into three subtypes, namely fibers, synthetic rubbers and plastics. Semi-synthetic मी तुम्हाला काय म्हटलं? रॉ मटेरियल नॅचरलच असणार आहे. केमिकल ट्रीटमेंट्स आपण क्रिएट केलेले आहेत, दिलेले आहेत. का केमिकल ट्रीटमेंट केलेले आहेत? तर त्यांची ड्युरेबिलिटी, केमिकल स्ट्रेंथ आणि त्याचं दिसायला किंवा त्याचं कलर वगैरे एनहान्स करण्यासाठी. सो दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम नॅचरल पॉलिमर्स. These are also called regenerated fibers. Cellulose derivatives such as cellulose acetate rayon, cellulose nitrate, viscous rayon, cuprammonium rayon are a few examples of this category. A few examples of this category. समजतंय काय काय आहेत ते? ठीक आहे. So semi-synthetic polymers कुठे यूज केले जातात? Uses important आहेत का इथं? Semi-synthetic polymers are used in preparation of non-inflammable photographic plates, films, cinema films and varnishes. And what? Varnishes. समजते मी काय सांगते? Yes or no? Yes or no? Next बघा. Next आहे classification based on structure. Next one is classification based on structure. आता क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मध्ये एक आहे लिनियर पॉलिमर्स, दुसरे आहे ब्रांच्ड पॉलिमर्स आणि तिसरे आहेत क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर्स. कसले पॉलिमर्स? पहिला कोणता पॉलिमर आहे? लिनियर. दुसरा कोणता पॉलिमर आहे? ब्रांच्ड. तिसरा कोणता आहे तर क्रॉस लिंक. आता इथं लक्ष द्या, काय मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवते. हा CH2 डबल बॉन्ड काय आहे? CH2. हा इथिन आहे. इथिन कोण आहे? हा इथिन. ह्या इथिनला तुम्ही काय घेतला? N टाइम्स. ह्या इथिनला N टाइम्स घेतला आणि ह्याचा अंडर सुटेबल कंडिशन काय केला? पॉलिमरायझेशन. म्हणजे त्याला जे काही कंडिशन लागतात, टेम्परेचर, प्रेशर, कॅटलिस्ट, परऑक्साइड, फ्री रॅडिकल इनिशिएशन वगैरे होते, तर यातला पाय बॉन्ड जो आहे तो पुढे फक्त आपण शिफ्ट करू आणि असं N टाइम्स ते लिंक होत जाणार आहेत. समजते का? बघा, हा CH2 डबल बॉन्ड काय आहे? CH2. हा CH2 डबल बॉन्ड काय आहे? CH2. परत हा CH2 डबल बॉन्ड काय आहे? CH2. समजते? हा बॉन्ड पुढे काय झाला? शिफ्ट. हा बॉन्ड पुढे काय झाला? शिफ्ट. हा बॉन्ड पुढे काय झाला? शिफ्ट. आणि इंटरकनेक्ट होणार. हे ट्रायमर आहे. असे N टाइम्स कनेक्ट झाले म्हणून पॉलिइथिन. इथिन पासून काय बनला? पॉलिइथिन. इथं कोणत्याही प्रकारची ब्रांच नसते. CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. हा किती टाइम्स रिपीट होतो युनिट? N टाइम्स. हा युनिट किती टाइम रिपीट होतो? N टाइम्स. सो इथिन पासून बनला म्हणून आपण ह्याला काय म्हणतो? पॉलिइथिन. ह्याला काय?
ब्रांच बिंच काही नसते. काय नसते? ब्रांच वगैरे काही नसते. आपण ह्याला काय म्हणतो तर पॉलीइथिन. काय म्हणतो आपण ह्याला? पॉलीइथिन. ठीक. आता नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CHCl. ह्याचं नाव आहे विनाइल क्लोराइड. तुम्ही म्हणशील मॅम क्लोरीन म्हणजे ब्रांच आहे. नो, क्लोरीन इज नॉट अ ब्रांच ओव्हर हियर. क्लोरीन ब्रांच नाहीये. क्लोरीन ब्रांच नाही. हा CH2 डबल बॉन्ड CHCl आहे. हा बॉन्ड इथं काय केला? शिफ्ट N टाइम्स केला. बरं, अंडर सुटेबल कंडिशन पॉलिमरायझेशन होणार आहे. फंक्शनल ग्रुप आहे हा, म्हणजे क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप आहे. CH2 सिंगल बॉन्ड CH इथं काय येणार आहे तर Cl इज नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ ब्रांच अँड इट इज रिपीटिंग N टाइम्स. सो विनिल क्लोराइड N टाइम्स जेव्हा क्रिएट फॉर्म होणार आहे तर आपल्याला PVC पॉलिविनिल क्लोराइड मिळणार. PVC पाईप्स. कसले पाईप्स? PVC पाईप्स आपण यूज करतो. त्यानंतर ना परत हा CF2 डबल बॉन्ड काय तर CF2 हा कार्बन टेट्राफ्लोरोइथिलीन आहे. कोण आहे हा? कार्बन टेट्राफ्लोरोइथिलीन. ह्याला N टाइम्स घ्यायचं. परत अंडर सुटेबल कंडिशन याचं काय केलं तर पॉलिमरायझेशन. अंडर सुटेबल कंडिशन याचं काय केलं? पॉलिमरायझेशन. हा बॉन्ड इथं काय होणार आहे तर शिफ्ट. सो इथं काय येणार आहे? CF2 सिंगल बॉन्ड काय तर CF2 हा किती टाइम्स रिपीट होणार आहे? N टाइम्स. मग ह्याला म्हणतात पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन. पण ह्याचं नाव काय माहिती काय? टेफ्लॉन. लिनियर चेन पॉलिमर्स आहेत. स्ट्रेट चेन, एकही ब्रांच वगैरे काय नसणार आहे. हे काय करतो आपण? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. आता एवढेच नाही आहेत, खूप सारे आहेत. पॉलिइथिन आहे, तर त्या पॉलिइथिन मध्ये पण कोणता? HDPE. हाय डेन्सिटी पॉलिइथिन असतो तो लिनियर चेन असतो. HDPE हाय डेन्सिटी पॉलिइथिन काय असतो? लिनियर असतो. सो हाय डेन्सिटी पॉलिइथिन, पॉलिविनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइल, निओप्रीन रबर, हे सगळे जे आहेत ते लिनियर चेन पॉलिमर्स आहेत. कसले पॉलिमर्स आहेत? स्ट्रेट चेन. ह्याला ब्रांच वगैरे काही आहे? स्ट्रेट चेन आहे, त्याला ब्रांच वगैरे काही आहे? ठीक आहे. आता नेक्स्ट लिनियर चेन पॉलिमर. नंतर नेक्स्ट काय आहे तर ब्रांच्ड पॉलिमर. ब्रांच पॉलिमर मध्ये हा बघा, हा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड काय आहे तर CH. हा प्रोपिलीन आहे, म्हणजे प्रोपीन आहे. काय हा? प्रोपिलीन. आता आपण म्हणतो की डबल बॉन्ड शिफ्ट होतो, त्यामुळे हा CH3 फक्त आपण ब्रांच म्हणून येत असं लिहितो, म्हणजे असं लिहितो आपण आणि ती नंतर ना पॉलिमरायझेशनच्या वेळी ब्रांच म्हणून येतो. मग हा N टाइम्स जर घेतला, प्रोपिलीन किती टाइम्स घेतला? N टाइम्स. तर हा पाय बॉन्ड इथं काय होणार आहे? शिफ्ट. मग हा N टाइम्स काय होणार आहे तर रिपीट, म्हणजे इथं काय येणार आहे? CH सिंगल बॉन्ड CH2, इथं काय येणार आहे? CH3. हा N टाइम्स काय झाला तर रिपीट. सो हा प्रोपिलीनचं काय फॉर्म झालं तर पॉलीप्रोपिलीन. बघा, पॉलीप्रोपिलीनला CH3 काय झाली? ब्रांच. N टाइम्स ब्रांच्ड. त्याला काय म्हणतात मग? ब्रांच चेन पॉलिमर्स. आता एक PP म्हणजे ब्रांच चेन पॉलिमर आहे. मग त्यानंतर नेक्स्ट एक आहे क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर्स. कसला पॉलिमर? क्रॉस लिंक काय तर पॉलिमर. आता या क्रॉस लिंक पॉलिमरला काय होतं बघा, हा इथं लक्ष द्या, बॅकलाइट दाखवते मी तुम्हाला. काय दाखवते? बॅकलाइट. हा जो युनिट आहे, हा युनिट किती टाइम्स रिपीट होणार आहे तर N टाइम्स.
क्रॉस लिंकिंग आहे. ऍक्च्युली फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड हा CH2 ग्रुप फॉर्माल्डिहाइडचा आहे आणि हा फिनॉल आहे. तर फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलिमर मधला प्रकार आहे. जर एक स्ट्रेट चेन असेल तर नोव्होलॅक येते आणि ती जर क्रॉस लिंकिंग झालं तर त्याला क्रॉस लिंक पॉलिमर बॅकलाइट म्हणतो आपण याला. फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलिमर मधला. मग बॅकलाइट आपल्याला माहिती आहे कुठे युज करतो, टायर्सला, फॅन्स वगैरे या सगळ्या केसमध्ये युज करतो. ठीक आहे. सो आता बघा, classification of polymers based on काय आहे तर structure. So depending upon the number of monomers linked, that is chain configuration आहे. Polymers are 3 types. कोणते आहेत 3 types बघा. कोणते कोणते 3 types सांगितले मी तुम्हाला. Depending upon how the monomers are linked together. कसे ते monomers link झालेले आहेत. They are having chain configuration. Polymers are further classified into general 3 types. That is linear, branch and 3-dimensional cross-linked polymers. Linear or straight chain मध्ये when the monomer molecules are joined together in a linear arrangement. कसल्या arrangement मध्ये? Linear arrangement. The resulting polymer is a straight chain polymer. Resulting polymer कसली polymer आहे? Resulting polymer कसली polymer आहे? Straight chain. So it is obtained from how? It is obtained from bifunctional monomers. Bifunctional म्हणजे एकापेक्षा जास्त पण फंक्शनल दोन असू शकतात. पण तुमचं जे फंक्शनल ग्रुप आहे ती ब्रांच नाही आहे. बायफंक्शनल मोनोमर और अल्किड्स. फॉर एक्झाम्पल PVC आणि हाय डेन्सिटी पॉलिइथिन. मी म्हटलं पॉलिथिन, पण पॉलिथिन कोणतं? हाय डेन्सिटी पॉलिथिन. कारण LDPE म्हणून पण असते आणि तो LDPE काय असते तर लो डेन्सिटी पॉलिथिन असते. ते ब्रांच्ड पॉलिमर मध्ये येते. कशामध्ये येते? सो द सेकंड most common arrangement is that the branch chain monomer are having 3 functional group. किती functional group आहे त्याच्याकडे? 3 functional group. Or already having a side chain gives a rise to branch chain polymer. Example low density polyethylene किंवा अजून एक example काय आहे तर polypropylene. कोण? Polypropylene. Next, cross-linked polymers. The third type of arrangement is said to be cross-linked or network polymer where cross links are produced between linear chain as shown in the figures. Okay. क्रॉस लिंकिंग मध्ये मी तुम्हाला हे क्रॉस लिंकिंग असं त्यांनी दिलंय, पण मी ऍक्च्युली तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवलं की बॅक्टेलाइट कसा असतो. वल्कनाइज्ड रबर्स ऑल आल्सो एक्झाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर्स. म्हणजे ही रबरची आयसोप्रीनची पॉलिआयसोप्रीन चेन असते आणि त्यामध्ये सल्फर लिंकेज असते. कसला लिंकेज असते? कसला लिंकेज असते? कसला लिंकेज असते? सल्फर. नेक्स्ट, the next type of polymerization based on the mode or based on the mode of polymerization. The third one is the classification of polymer based on the mode of polymerization. Based on the mode of what? Based on the mode of what? Polymerization. Mode of polymerization मध्ये 3 प्रकार आहेत. सगळ्यात पहिला ऍडिशन पॉलिमरायझेशन आहे. कसला पॉलिमरायझेशन आहे सगळ्यात पहिला? ऍडिशन पॉलिमरायझेशन. बाळांनो, मी तुम्हाला हे दाखवले ना, हे सगळे ऍडिशन पॉलिमरायझेशन आहे. फक्त ऍड होत जातात मोनोमर. काय होत जातात मोनोमर? फक्त मोनोमर काय होत जातात? ऍड. मग पॉलिइथिन, पॉलिव्हिनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलिॲक्रिलोनाइट्राइल, निओप्रीन, क्लोरोप्रीन, जिथं फक्त ऍडिशन होत आहे, दुसरं काही रिमूव्हल होत नाही. हे सगळे कसे आहेत तर ऍडिशन पॉलिमरायझेशन. कसली पॉलिमरायझेशन आहे? हा.
आता ह्या ऍडिशन पॉलिमरायझेशनचं एक मेकॅनिझम आहे. काय आहे मेकॅनिझम? म्हणजे कसं होतं ऍडिशन पॉलिमरायझेशन? ऍडिशन पॉलिमरायझेशनलाच आपण काय म्हणतो तर चेन ग्रोथ पॉलिमरायझेशन. ऍडिशन पॉलिमरायझेशनलाच आपण काय म्हणतो चेन ग्रोथ पॉलिमरायझेशन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चेन ग्रोथ पॉलिमरायझेशन, इथं बघा मी बेन्झोइल परऑक्साईड घेते, फ्री रॅडिकल इनिशिएटर लागतो मला. परऑक्साईड इथं लागतो इनिशिएट करण्यासाठी, रिॲक्शन इनिशिएट करण्यासाठी, आणि इथं फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम फॉलो होतो. कसला मेकॅनिझम फॉलो होतो? कसला मेकॅनिझम फॉलो होतो? फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम. सो इथं बघा C6H5 C डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, परत ओ, परत इथं काय येणार आहे तर C डबल बॉन्ड ओ, इथं काय येणार आहे तर C6H5. हा फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम होतो म्हणजे याचं होमोलायटिक फिजन होत आहे. होमोलायटिक फिजन म्हणजे इक्वल ब्रेकिंग. कसला ब्रेकिंग? इथून बॉन्ड काय झाला तर ब्रेक. सो इथं एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होणार, इथं एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट. किती इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होणार आहे? 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होणार आहे, तर 2 टाइम्स काय येणार आहे तर C6H5 C डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, इथं फ्री रॅडिकल आला. परत ही इथंच रिॲक्शन थांबत नाही. हा काय होत आहे, हा जो C6H5 आहे C डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, फ्री रॅडिकल, ह्यामधला परत हा बॉन्ड काय होतो तर ब्रेक. हा ब्रेक झाला तर एक इलेक्ट्रॉन इथं आणि एक इलेक्ट्रॉन इथं गेला, म्हणजे इथं आपल्याला फिनाइल फ्री रॅडिकल मिळाला. अँड दिस फ्री रॅडिकल इज अन इनिशिएट. फ्री रॅडिकल हायली रिॲक्टिव्ह असते. ज्या कार्बोकॅटायन किंवा कार्बन एनायन पेक्षाही कार्बन फ्री रॅडिकल हायली रिॲक्टिव्ह. काय असतो तो इझिली इनिशिएट करतो रिॲक्शन. सो C6H5 प्लस काय मिळाला तर CO2. सो सगळ्यात पहिला आपण काय केली, हे फ्री रॅडिकल फॉर्म केला. मग फ्री रॅडिकल फॉर्म केल्यानंतर जी चेन ग्रोथ पॉलिमरायझेशन आहे किंवा ऍडिशन पॉलिमरायझेशन आहे ती 3 स्टेप मध्ये होते, आणि ते 3 स्टेप आपण पुढे बघायचे. पहिली कोणती आहे? चेन इनिशिएशन स्टेप. कसली स्टेप? कसली स्टेप? चेन इनिशिएशन स्टेप. पहिली स्टेप कोणती असते? पहिल्या स्टेप मध्ये काय येते तर चेन इनिशिएशन स्टेप. मग दुसरी स्टेप असते ती चेन इनिशिएशन नंतर ना चेन ग्रोथ स्टेप. इनिशिएट झाली तर ग्रोथ व्हायला पाहिजे. ग्रोथ म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो प्रपागेशन. आपल्या या शब्दात, यांच्या टेक्स्टबुकच्या शब्दात आपण काय म्हणूया, चेन इनिशिएट नंतर काय होते तर चेन काय होते प्रपागेट, प्रपागेशन, चेन प्रपागेशन. आणि चेन प्रपागेशन नंतर ना नेक्स्ट स्टेप काय असते तर चेन टर्मिनेशन. चेन प्रपागेशन नंतर नेक्स्ट स्टेप काय असते? चेन प्रपागेशन नंतर नेक्स्ट स्टेप काय असते? चेन टर्मिनेशन. मग चेन प्रपागेशन नंतर चेन टर्मिनेशन कसं होतं बघा, आपण इथे घेऊया. हे बघा, हा C6H5 आहे फ्री रॅडिकल. पहिला स्टेप काय तर चेन इनिशिएशन. चेन इनिशिएशन स्टेप. हा C6H5 चा फ्री रॅडिकल आहे. ह्याला कशाबरोबर ट्रीट केलं? इथिन बरोबर, CH2 बरोबर. ह्या इथिनच्या पाय बॉन्डला, इथिनच्या पाय बॉन्डला हा ब्रेक करून इनिशिएट करतो चेन बाय क्रिएटिंग फ्री रॅडिकल. कसं तर ह्या CH2 चा काय होत आहे होमोलायटिक फिजन. इथं एक इलेक्ट्रॉन, इथं एक इलेक्ट्रॉन, हा इलेक्ट्रॉन इथं जाणार, हा इलेक्ट्रॉन इथं जाणार, कार्बनवरच इलेक्ट्रॉन जाणार. कुठे जाणार इलेक्ट्रॉन? कार्बन. ठीक आहे. मग इथं काय येणार आहे C6H5 CH2 फ्री रॅडिकल. C6H5 डॅश C6H5 डॅश CH2 फ्री रॅडिकल. CH2 नाही, सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रॅडिकल. हे बघा, हा बॉन्ड ब्रेक झाला ना त्यातला पाय बॉन्ड, तर CH2 फ्री रॅडिकल फॉर्म झाला. चेन इनिशिएट झाली. काय झाली ही? आता ही चेन इनिशिएट झाली तर यामध्ये तुम्ही CH2 ऍड करत जावा, ऍड करत जावा, ऍड करत जावा. ती चेन काय होत जाणार आहे प्रपागेट. चेन इनिशिएट झाल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय आहे तर चेन प्रपागेशन. चेन प्रपागेशन. सो इथं काय तर C6H5 सिंगल बॉन्ड काय तर CH2, सिंगल बॉन्ड काय तर CH2, हा फ्री रॅडिकल. परत यामध्ये ऍड काय केलं CH2 डबल बॉन्ड काय केलं तर CH2.
हा बॉन्ड इथून काय झाला, ब्रेक. इथं एक आला आणि इथे एक आला. म्हणजे इथं काय होणार आहे, हा C6H5 CH2 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 CH2. आलं का लक्षात? असं जेवढं पाहिजे तेवढं मी प्रपागेट करू शकते, जेवढं पाहिजे तेवढं प्रपागेट. हे बघा, हा CH2 ऍड केला, ऍड झाला. परत अजून एक CH2 ऍड केला, ऍड होणार आहे. परत एक CH2 ऍड, म्हणजे फ्री रॅडिकल क्रिएटच होत राहणार. म्हणजे एंड टाइम तुमचे फ्री रॅडिकल्स काय होत राहणार आहेत, तर क्रिएट होत जाणार आहेत. आणि चेन तुमची प्रपागेट. मग तुम्हाला लाख, करोड, 2 करोड 10⁻23 च्या प्रपोर्शन मध्ये पण चालतं. कारण नॉर्मली 1 मोल म्हणजे किती कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल असतात, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स असतात. 1 मोल एवढे, म्हणजे तेवढे तुम्ही प्रपागेशन करू जाऊ शकता. मग मला आता वाढले प्रोपेगेटचा, म्हणजे जेवढं चेन वाढवायचे तेवढी वाढवली, मला आता ते स्टॉप करायचंय. तर नेक्स्ट स्टेप काय असते, तर चेन टर्मिनेशन. नेक्स्ट स्टेप काय असते, चेन टर्मिनेशन. नेक्स्ट स्टेप काय असते, नेक्स्ट स्टेप काय असते, चेन टर्मिनेशन. आता मी चेन टर्मिनेट कसं करतो बघा. कन्सिडर करा की हा C6H5 आहे, हा CH2, हा CH2, परत इथं जो CH2 आहे हा एन टाइम्स, म्हणजे जे काय असेल ते, म्हणजे एवढं टाइम ऍड झालं. आणि हा परत काय CH2 आणि इथं परत काय, तर CH2 फ्री रॅडिकल. बाळांनो, मला चेन टर्मिनेट करायची अशी, ही जी काही फॉर्म झाले माझ्याकडे दोन आहेत चेन टर्मिनेशन साठी. एक तर मी इम्प्युरिटी ऍड करणार, इम्प्युरिटी ऍड करून ह्या फ्री रॅडिकलला युज अप करणार, म्हणजे पुढे प्रपागेट होणार नाही. किंवा सोपं कपलिंग करायचं. काय करायचं, मला करोड मॉलिक्यूलची चेन पाहिजे, तर 50 लाखची चेन बनवायची आणि त्याचं कपल करायचं. कपल केलं की तो ओपन होणार. समजते का, प्रपोर्शन. मला 2 मोल पाहिजे, तर मी 4 मोल, किती मोलची, 4 मोलची 50 लाखची चेन बनवणार. कारण ती ओपन अप झाली. काय झाली, काय झाली, ओपन अप. तर मला 2च मोल मिळणार आहे. म्हणजे हा मी घेताना किती मोल घेते, 2 मोल्स कपलिंगला. किती मोल घेतले, ओपन होणार ना. हे बघा, हे असं आहे, हे असं आहे, हे ओपन झालं, ओपन झालं, टर्मिनेट होणार. चेन टर्मिनेशनला काय येणार आहे, C6H5 इथं काय येणार आहे, CH2 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 हा किती टाइम आहे, n टाइम्स. परत CH2, परत CH2 फ्री रॅडिकल आहे, समोरचा फ्री रॅडिकल. असाच ओपन झाली ना चेन ही, तर ह्याचा CH2 फ्री रॅडिकल. काय झालं, CH2 फ्री रॅडिकल. एकच मिनिट थांबा, मला जागा पण मिळते लिहायला. हा CH2, परत काय येणार आहे, CH2, परत काय येणार आहे, CH2. CH2 किती टाइम्स आहे, तर n टाइम्स. किती टाइम्स आहे, n टाइम्स. परत CH2 आहे, परत CH2 आहे, परत काय आहे, तर C6 काय आहे, तर H5. ही एक चेन होती आणि ही एक चेन होती. ओपन केलं आपण, कपलिंग केलं, तर ही चेन आणि ही चेन इथं जॉईन झाली. जॉईन झाली, बॉन्ड फॉर्म होणार. जॉईन झाली, काय फॉर्म होणार, बॉन्ड, कपलिंग. 4 मोल जर घेतले तर मला 2 मोलचं मिळणार, डबल द चेन लेंथ, डबल द चेन लेंथ. मोस्टली कपलिंग केलं जातं. मोस्टली कोणतं पॉलिमरायझेशन आहे हे, ऍडिशन पॉलिमरायझेशन. बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन, ऍडिशन पॉलिमरायझेशन. ऍडिशन पॉलिमरायझेशनलाच आपण काय म्हणतो, चेन ग्रोथ पॉलिमरायझेशन. जे काय आपण लिनियर चेन आणि ब्रांच चेन पॉलिमर्स बघितले ते सगळे मोस्टली काय असतात, तर ऍडिशन पॉलिमरायझेशन, फक्त ऍड होत गेलेले असतात. मग त्यासाठी मोस्टली परऑक्साईड वापरलं जातं इनिशिएटर म्हणून. फ्री रॅडिकल जो आहे तो चेन इनिशिएट करतो, मग प्रपागेट, मग कपलिंग करून काय करायचं, तर चेन टर्मिनेट. कपलिंग करून काय करायचं, कपलिंग करून काय करायचं, टर्मिनेट करायचं. ठीक आहे. सो ही स्टेप्स होते, चेन इनिशिएशन, चेन प्रपागेशन आणि चेन टर्मिनेशन. फर्स्ट ऍडिशन पॉलिमरायझेशन. काय डिस्कस केलं आपण, ऍडिशन पॉलिमरायझेशन. सो बघा, classification of polymers on the basis of mode of polymerization.
Mode of polymerization, low molecular mass material possessing reactive groups, high temperature, pressure, catalyst वापरून high molecular mass मध्ये convert होत असते. There are 3 types of mode of polymerization according to the whatever they are taking place in the monomer. कोणते कोणते आहेत? कोणते कोणते आहेत? Addition polymerization or chain growth polymerization. पुढे काय आहे? Condensation polymerization or step growth polymerization. तिसरं कोण आहे? रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन. आपण आता बघितलं ते ऍडिशन पॉलिमरायझेशन. काय होतं ऍडिशन पॉलिमरायझेशन मध्ये? ऍडिशन पॉलिमरायझेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिमर बाय ऍडिशन ऑफ मोनोमर. मोनोमर फक्त ऍड होत जातात विदाउट रिमूव्हिंग एनी सबस्टन्स फ्रॉम इट. त्यातून कोणताही सबस्टन्स रिमूव्ह केला जात नाही, फक्त पाय बॉन्ड शिफ्ट होत गेली. काय शिफ्ट होत गेली? आणि फ्री रॅडिकल बॉन्ड फॉर्म करत गेली. So by addition of monomer without loss of any small molecule, so the repeating unit of an addition polymer has the same elemental composition as that in the original monomer. So compound containing double bond undergo which polymerization? Addition polymerization. It is also referred as a vinyl polymerization. कारण ज्या कार्बनला डबल बॉन्ड आहे त्याच कार्बनला फंक्शनल ग्रुप आहे आणि तो शिफ्ट होत जातो. Since majority of monomers are vinyl category, vinyl chloride, acrylonitrile, formation of polyethylene from ethylene as well as example of addition polymerization. So addition polymerization produces high molecular mass, polymetric material without formation of any intermediate lower molecules. मग आता सगळ्यात पहिला free radical mechanism is the most common addition polymerization. It is also called as chain reaction, which involves the 3 distinct processes: chain initiation, chain propagation, and chain termination. Chain initiation, chain propagation, and chain termination. मग काय काय बघायचं? Chain initiation. Step 1, chain initiation. So step 1, chain initiation. The chain reaction is initiated by the free radical and initiator catalyst such as benzoyl peroxide. आपण benzoyl peroxide वापरलेला. Okay. Acetyl peroxide किंवा tertiary butyl peroxide can be used to produce free radical. Free radical असं झालेलं ना, free radical mechanism. इथून बॉन्ड काय झाला? ब्रेक. आपण benzoyl peroxide घेतलेलं. ठीक आहे. So the free radical says R dash म्हणजे C6H5 आपण फॉर्म केला. So formed attaches itself to the olefin vinylic monomer and produce a new radical made up of 2 parts, namely attached radical and the monomer unit. And the monomer unit. इथं बघा. इथं आपण घेताना काय घेतला? C6 काय घेतला? H5. मी इथं डायरेक्टली एक्झाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 घेतलेला. इथं तुम्ही Y क्लोरीन पण घेऊ शकताय, सायनाइड पण घेऊ शकता. हा फंक्शनल ग्रुप. सो हा बॉन्ड इथं ब्रेक होणार आहे फ्री रॅडिकल मध्ये आणि तो लिंक होणार आहे. चेन इनिशिएट झाली. चेन प्रपागेट. The new radical formed in the initiation step reacts with the another molecule of same vinyl. Same vinyl molecule. वेगळा vinyl molecule नाही. Same vinyl molecule. So काय सांगितलं? The new radical formed in the initiation step reacts with the another molecule of vinyl monomer, forming another still bigger sized radical, which reacts with another monomer, again another big. असं रिपिटेशन वाढत वाढत जातं आणि तुम्हाला RCH2 CH5 N times CH2 CY असं मिळतं. This step is very rapid and leads to high molecular mass radical. बरं, मला आता स्टॉप करायची रिएक्शन. चेन टर्मिनेशन. Ultimately, at some stage, termination of the growing chain takes place. It may occur by several processes. One mode of termination is by combination of 2 growing chain radicals. हे बघा, ह्याला कपलिंग करायचं. कपलिंग म्हणजे समजतंय? 2 मोल्स घेऊन ओपन अप करायचं, 1 मोल सिंगल चेन तुम्हाला मिळणार. तुम्ही फक्त कपलिंग नाही, तुम्ही कपलिंग पण करू शकताय किंवा इम्प्युरिटी पण ऍड करू शकताय. ऑक्सिजन किंवा नायट्रोजन थांबवताय त्या रिएक्शनला तिथेच, जे काय फ्री रॅडिकल्स आहेत त्यांना. समजतंय? हे चेन ग्रोथ पॉलिमरायझेशन म्हणजे ऍडिशन पॉलिमरायझेशन. कसलं पॉलिमरायझेशन झाला?
सेकंड नंबर ऑफ पॉलिमरायझेशन, मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन कोणता आहे? सेकंड मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन कोणता आहे? तर कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. सेकंड वन इज विच पॉलिमरायझेशन? कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. आता कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशनला अजून एक नाव देतो, स्टेप ग्रोथ पॉलिमरायझेशन. कसलं पॉलिमरायझेशन? कसलं पॉलिमरायझेशन? स्टेप ग्रोथ पॉलिमरायझेशन. कसला पॉलिमरायझेशन? स्टेप ग्रोथ पॉलिमरायझेशन. आता स्टेप ग्रोथ पॉलिमरायझेशनला काय असतंय बघा, इथं काय एक्झाम्पल आपण टेरिलिन फॉर्मेशन बघूया. टेरिलिन पॉलिस्टर आहे, टेरिलिन टेरिलिन किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो तर डॅक्रॉन. अँड इट इज अ काइंड ऑफ विच लिंकेज? ईस्टर लिंकेज असतं, म्हणून त्याला पॉलिइस्टरी म्हणतो. काय म्हणतो आपण याला? काय म्हणतो आपण याला? पॉलिइस्टर. काय म्हणतो आपण याला? आता इथिलीन ग्लायकॉल, इथिलीन ग्लायकॉल कोण असतं बघा, हा OH CH2 CH2 OH. ग्लायकॉल आहे म्हणजे दोन OH ग्रुप ऍडजसेंट कार्बनला असणार आहेत. सो दिस इज व्हॉट? दिस इज इथिलीन ग्लायकॉल. कोण आहे हा? इथिलीन ग्लायकॉल. इथिलीन ग्लायकॉलला आपण टेरिफथॅलिक ऍसिड बरोबर ट्रीट करतो. टेरिफथॅलिक ऍसिड इज अ डायकार्बॉक्सिलिक ऍसिड, अरोमॅटिक डायकार्बॉक्सिलिक ऍसिड, ज्याच्या पहिल्या आणि चौथ्या कार्बनला COH ग्रुप असते. ज्याच्या पहिल्या आणि चौथ्या कार्बनला कोणता ग्रुप असतो तर COOH ग्रुप. So this is which group? This is टेरिफथॅलिक ऍसिड. स्टेप ग्रोथ का म्हणतो ह्याला, किंवा कंडेन्सेशन का म्हणतो? कंडेन्सेशन म्हणजे काहीतरी स्मॉलर पार्ट यातून रिमूव्ह होतोय फॉर शुअर. काय रिमूव्ह होतंय? काहीतरी स्मॉलर पार्ट. बरं, हे पण मी किती टाइम्स घेतलं? N टाइम्स. हे पण मी किती टाइम्स घेतलं? N टाइम्स. मी तुम्हाला काय म्हटलं, स्मॉल पार्ट रिमूव्ह होणार आहे म्हणून ते कंडेन्सेशन आहे. स्मॉल पार्ट रिमूव्ह होणार आहे म्हणजे काय होतंय, ह्याचा H आणि ह्याचा पण H, इथिलीन ग्लायकॉल मधला HH आणि ह्यातला OH आणि ह्यातला OH. बाहेर काय रिमूव्ह होणार आहे? -N टाइम्स H2O. मग हे अल्टरनेटली जॉईन होतात. म्हणजे एक इथिलीन ग्लायकॉल मग टेरिफथॅलेट, मग इथिलीन ग्लायकॉल मग टेरिफथॅलेट, मग इथिलीन ग्लायकॉल मग टेरिफथॅलेट. म्हणजे पहिला वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह झाला दोघांमध्ये, दोघं जॉईन झाले. हा, मग परत दुसऱ्याचं वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होणार, मग जॉईन होणार. परत वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होणार, जॉईन होणार. परत वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होणार, जॉईन होणार. स्टेप ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ, अल्टरनेट अल्टरनेट. सो हा फॉर्म होताना कसा होतो हे बघा, इथं O सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, इथं काय येणार आहे तर O. परत हा CO म्हणजे कोण आहे सांगा? C डबल बॉन्ड O. परत इथं काय येणार आहे तर C6H5. परत इथं काय येणार आहे? C डबल बॉन्ड O. हा किती टाइम्स रिपीट होणार? N टाइम्स. किती टाइम्स रिपीट होणार? N टाइम्स. समजतंय? समजतंय का? ह्याचं नाव काय असणार आहे? ह्याचं नाव आहे डॅक्रॉन, किंवा ह्यालाच आपण काय म्हणतो तर टेरिलीन. हाय ना, त्यामध्ये ईस्टर लिंकेज आहे. हा जो लिंकेज आहे ना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, हा कसला लिंकेज कन्सिडर केला जातो? ईस्ट. अँड दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट? दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट? कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. कसला एक्झाम्पल आहे हा? कसला पॉलिमरायझेशन आहे? कंडेन्सेशन. ठीक आहे. आता नेक्स्ट अजून आहे नायलॉन 66 पण त्यातच येतो, आपण बघूया पुढे. अजून एक आहे रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन. कसला पॉलिमरायझेशन? रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन. काय वेगळं नाही आहे रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन, तुम्ही त्याला फक्त हिट करताय, ओपन करताय आणि ते एन टाइम्स रिपीट होते, नथिंग एल्स. हे बघा,
हा C डबल बॉन्ड O आहे आणि हा NH आहे. परत इथं काय येणार आहे, हा CH2, हा CH2, हा CH2, 1 2 3 4 5 CH2 आणि हा 6 CH2. ह्याचं नाव काय, ह्याला ना लॅक्टम लिंकेज म्हणतो. हा C डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि NH म्हणजे हा अमाइड लिंकेज आहे. जेव्हा अमाइड लिंकेज रिंग फॉर्म करते ना त्याला लॅक्टम्स म्हणतात. हा, आणि जेव्हा कार्बोनेट लिंकेजेस रिंग फॉर्म करते त्याला लॅक्टोन्स म्हणतो. कार्बोनेट लिंकेज असेल तर लॅक्टोन आणि अमाइड लिंकेज असेल तर लॅक्टम. ठीक आहे. हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे, हा अल्फा कार्बन आहे, हा बीटा कार्बन आहे, हा गॅमा आहे, हा डेल्टा आहे आणि हा एप्सिलॉन आहे. काय आहे, हा एप्सिलॉनला NH ग्रुप जॉईन झाला. ऍक्च्युली हा रिंग ओपन होते, ऍक्च्युली ही रिंग जॉईन केलेली आहे ओपन. हा एप्सिलॉन कार्बनला NH आहे म्हणून त्याला म्हणतात एप्सिलॉन कॅप्रोइक ऍसिड. 6 कार्बन आहेत कॅप्रोइक ऍसिड, पण कॅप्रोलॅक्टम कारण रिंग फॉर्म झाले. सो एप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. 1 2 3 4 5 6 कॅप्रोइक ऍसिड आहे. सो एप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. एप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. सो N टाइम्स. किती टाइम्स, N टाइम्स. इथून हा बॉन्ड काय केला तर ब्रेक. अंडर सुटेबल कंडिशन्स लाईक टेम्परेचर, प्रेशर अँड व्हॉट कॅटलिस्ट, हा ओपन होतो. इथं C डबल बॉन्ड CH2 किती टाइम येणार आहे तर 5 टाइम्स आणि इथं काय येणार आहे तर NH हा N टाइम्स ऍड होत जाणार आहे. हा, आणि ह्याला मग आपण ह्याचं नाव काय झालं तर ह्याचं नाव झालं नायलॉन 6 थ्रेड आहे. नायलॉनचाच प्रकार आहे. 6 का म्हटलं माहितीये, कार्बन्स आहेत म्हणून. 6 का म्हटलं, 6 का म्हटलं, 6 का म्हटलं, समजतंय. सो नेक्स्ट बघा, कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. कंडेन्सेशन, consider the formation of pterylene, a polyester polymer from ethylene glycol and terephthalic acid. हे बघा, इथिलीन ग्लायकॉल आणि टेरिफथॅलिक ऍसिड. काय झालं, ह्याचा OH, ह्याचा OH, ह्याचा H, ह्याचा H रिमूव्ह झाला आणि N टाइम्स लिंक झालं. हे काय नाही लिहिलं तरी पण चालतं, हे ईस्टर लिंकेज. स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव्ह झाला ना म्हणून कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. स्मॉल मॉलिक्यूल त्यातून रिमूव्ह होत आहे म्हणून तो कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. In this reaction, an alcoholic OH group in ethylene glycol condenses with the carboxylic group in terephthalic acid by elimination of water molecule and forming a ester linkage. So the process of formation of polymers from polyfunctional monomers with elimination of small molecules. यातला थोडा आणि यातला थोडा पार्ट आणि ते दोघं जॉईन होणार आहेत रिमूव्ह झाल्यानंतर ना. सच एज वॉटर रिमूव्ह होत आहे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव्ह होता है, मिथेनॉल, अमोनिया इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन. In this type of polymerization, the chain growth occurs by series of condensation. Series of, हा पहिला रिमूव्ह झाला जॉईन झाला, परत रिमूव्ह झाला जॉईन झाला, परत रिमूव्ह झाला जॉईन, म्हणून स्टेप ग्रोथ जॉईन दरवेळी. So therefore it is also referred as a step growth polymerization. So this process is continued until high molecular mass polymer is obtained. See, remember, repeating unit of condensation polymerization do not have same elemental composition. Change होते, linkages form झाले, ester linkage, amide linkage, carbonate linkage असे form होते. Now ring opening polymerization. Ring opening, the third type of polymerization is ring opening polymerization. Cyclic compounds like lactam, cyclic ethers, lactones, carbonate linkage आहे cyclic मध्ये, etc. polymerizes by ring opening polymerization. Strong acid or base catalyzes this reaction. So for example, polymerization of epsilon. का epsilon आला समजते का, हा C डबल बॉन्ड आहे, हा अल्फा कार्बन, हा बीटा कार्बन, हा गॅमा कार्बन, हा डेल्टा कार्बन आणि हा
epsilon. So elemental composition of repeating unit in the polymer resulting from ring opening polymerization is same as that of monomers, as in the case of addition polymerization. Addition polymerizations are very rapid, but ring opening polymerizations proceeds by addition of single monomer unit, but never of large unit. So to the growing chain molecules. In this saying, रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन पण स्टेप ग्रोथ आहे. रिंग ओपन झाली, रिंग ओपन झाली, जॉईन झाली, ओपन झाली, जॉईन झाली, ओपन झाली, जॉईन झाली. So in this sense, ring opening polymerization is a step growth polymerization similar to condensation polymerization. समझ में आ रहा है? Yes or no? किती किती क्लासिफिकेशन बघितले? Mode of polymerization based on source, based on structure आणि based on अजून दोन आहेत. ते बघूया.